मेरा बोलण का विषा अज समय की कदर ते रिश्तियां की संभाल। समय की पाबंदी ही समय की कदर कहाउंदी है। ये जो समा है तेज रफ्तारी का, महंगाई का ते तथा कथित आधुनिकता का, ये रिश्तियां विच बड़ी कड़त्तण, बड़ी खटास पैदा कर रहा। जिमें आले दुआले वातावरण गंधला हो रहा, प्रदूषण फैल रहा, रिश्ते भी प्रदूषित हो रहे ने। आओ पहला समय की गल करिए। गुरु रामदास जी गुरबाणी विच फरमाउंदे ने, कुदरत करके वसिया सोए। इस पंक्ति के वखरे अर्थ ने। इस पंक्ति का दूजा भाग है, वक्त विचारे सो बंदा होए। वक्त बड़ा बलवान है, एक ताकतवर रज है जो बंदे की जिंदगी में बहुत वड्डी भूमिका निभाता है। भाई वीर सिंह जी अपनी कविता समय में लिखते ने, हो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल उडंदा जामदा, ये ठहरन जाच ना जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आमदा। कहते ने समा एक बारी हथों निकल गया तो मुड़ के हथ नहीं आता। मैं समय की संभाल नूं कुछ जिस तरह जोड़ांगा कि चंगियां आदतां पा के असीं समय की सही कदर कर सकते हाँ। चंगियां आदतां तो की भाव है, वो गल्लां जो नित्ता प्रत सुते सिद्ध करदा बंदा, उन्हां नूं चंगियां आदतां आखदे हन। साह लैना, खाना हजम करना, ये आदतां नहीं, ये कुदरती प्रक्रियावां ने। अपनियां चीज़ां नूं समय स्थान से रखना, विशेष तौर पर घर विच ऐनक, चाबियां, टार्च, नेल कटर, फोन चार्जर, साडियां वापसी आके बैंक तो साਂਭਣ वालियां पासबुक्स, ATM कार्ड्स, जे असी इन्हां नूं एक ठिकाने सिर नहीं रखते तो बड़ी दुविधा आउंदी है। जदों इन्हां दी मुड़ लोड़ पैंदी है, समा बहुत ज़्यादा नष्ट हुंदा है। कई बार की हुंदा, जे वधिया आदत नहीं पई, ऐनक लभदे लभ भी जाती है, फिर भी कई बार इन्ने परेशान होंगे हाँ कि लगता भी ऐनक लभी नहीं। अख नूं हथ मारिया कई बार पता लगता कि ऐनक तो लगी हुई है। सो वो जो समय की कदर का संकल्प है, इनू बचपन तो ही दृढ़ करना चाहिए। साडा फर्ज बनता है कि असी अपने बच्चों नूं समय की कदर करनी दसीए। अक्सर वेख्या है, जिहड़े बच्चे अपना स्कूल का काम समय सिर नहीं निबेड़ते, वो जिंदगी में बहुत ज़्यादा पछड़ जाते हैं। कई बारी बच्चे गर्मी दी छुट्टियां विच पहलियां छुट्टियां फिर तुर के लंघा देंदे ने। जदों समा आउंदा है स्कूल जाण दा, फिर कदे बड़े भरा दीयां मिन्नतां, कदे बड़ी भैन दीयां मिन्नतां, भी हाड़े भैणे काम करदे। सो इस तरह कहते खुंझा बच्चा स्कूल तो कालेज तक अपनी जिंदगी के पंध तक थिड़किया ही रहिंदा है। सो साडा फर्ज बनता है बच्चे नूं प्यार नाल, प्रेरणा नाल, छोटा मोटा लालच दे के उसनूं इस समय की कदर सिखाई जाए। एक निक्की जी गल मैं अपने अनुभव तो साझी करांगा। असी बच्चे का समा खराब करन दे कई बारी आप जिम्मेवार बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर तुसी अज एक पैन बच्चे नूं लिया दिता, वो पैन बच्चे नूं बड़ा पसंद आया, वो अगली सवेरी मंगदा है कि पापा
ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਹਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਨਲ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੱਲ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਅਡਮਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2:15 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲ 4 ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਖੁੰਝੇ ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ। 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਡੀਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੇਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ। ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਖਤੇ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜਰੇ ਤੇ ਕਬੇੜੇ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਅਕਸਰ ਸੁਖਾਵੀਆਂ
ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਨਪਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਹੋਣ, ਮਾਪੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਘਰੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੱਟ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਾਲ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਡੀਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾੜੀ, ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਤੱਕ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਵਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੋਹਫਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵੀ, ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵਕਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਕਤ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਇਵਾਂ ਵਕਤ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਤਥਾਕਥਿਤ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਟਾਸ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਵਧੀਆ ਉਸਰਈਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ। ਸੋ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਾਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮਰੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਕਸਰ ਨੂੰਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 100% ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਬੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇ? ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਤੈ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਖਾ ਤੇ ਅਣਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਅਕਸਰ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 150 ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀਣੀ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਸਮ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਪਵੇਗੀ। ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਰਲ ਕੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੱਚੀ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਕੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਮੰਮੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਡੈਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਮੰਮੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਡੈਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ, ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਜੀ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਜਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਲੜਕਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਵੀ ਬੇਟਾ ਫੜਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਡੱਪਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਵੇ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਘਰ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਜੰਮਿਆ, ਚੜ੍ਹ ਲੱਗੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੇਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਕਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਲੋਹੜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਣੇ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਲੋਹੜੀ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਲੋਹੜੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ,
परंतु सरदारनी की इच्छा सी उते फुल चढ़ाउण लई थोड़ा रिश्तेदारां दा इकट्ठ कीता। चलो जो सारे ही करते ने, मेरे तो बड़े फंक्शन भी लोगों ने करे होणगे। समाप्ति का समा आ गया, सिर्फ मैं 2-3 मिनट होर लवांगा। जदों सारे विछड़ लगे, मैं कुड़मा नूं आख्या तुहाडी मिठाई कल नूं घर लैके आवांगे। मैं बच्चों नूं अपने भरोसे विच ले गया लिया। अगले दिन असीं कुड़मा दे चले गए तो मैं आख्या भी मैं ब्याह बड़े कुछ नहीं मंगया, अज मेरी एक मंग है। वो हैरान होए सुन के, बस मैं 1-2 मिनट ही होर लवांगा। मैं कहा जी अज मेरी मंग है। सो भैन जी कहन लगे बेटी दे मम्मी भी असीं की दे सकते हैं। मैं कहा जी कोई नहीं, मंग बहुत वड्डी नहीं ते तुहानूं पूरी करनी भी औखी नहीं। वो कहंदे भी चलो दसो। मैं कहा जी ये जो मेरे परिवार में वाधा होया इहदे लई मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। मैं सन्मान करना, मैं अपने कुड़म साहब नूं सोने की अंगूठी पाउणी। बड़ी मुश्किल आ उन्होंने वो प्रवान की, परंतु जो मैं खुशी महसूस की वो मेरे बयान तो बाहर है। हो सकता मैं समा ज़्यादा लै गया, माफ़ी चाहांगा। उधार मुहब्बत की कैंची है। सो जिथे रिश्ते टुटते हैं अक्सर पैसों के लैन देन टुटते हैं। सो इन्हां तो ग्रेज करो। जो गल्लां होरां लई कहने आ ਉਹਦੇ ਤੇ अमल किया जाए, नहीं तो इवें हुंदा कि आप ना वंजे सहुरे सिख लोग सुनावे। समा थोड़ा ज़्यादा ले गया, मैं माफ़ी चाहांगा कि ये जो तुसीं मैनूं कीमती समा दिता इसलिए धन्नवाद कि तुहाडा समा ज़्यादा लिया। आग्ञा दिओ, कदे फिर समा मिलिया फिर सेवा करांगे। बहुत धन्नवाद जी। सत श्री अकाल सारिआं नूं, शुक्रिया।